भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सीटों को लेकर समझौता हुआ है, जिसको आपके समक्ष यहां पर मैं रखने का काम करूंगा। मुझे खुशी है कि दो महत्वपूर्ण राजनीतिक दल इंडिया गठबंधन के आने वाला लोकसभा चुनाव का पूरा जिम्मा एक साथ संभालेंगे और जिस तरह की परिस्थितियां आज मुल्क में बनी है, जो चुनौतियां हमारे लोकतंत्र और हमारे संविधान के सामने बनी है, उनका मुकाबला करने के लिए इंडिया गठबंधन पूरी तरह से આમ આદમી પાર્ટી અને કોંગ્રેસની સંયુક્ત પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજાઈ છે તો ગુજરાતના રાજકારણને લઈને મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે। ગુજરાતમાં આમ આદમી પાર્ટીનું અને કોંગ્રેસનું ગઠબંધન કરવામાં આવ્યું છે। દિલ્હીથી પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરીને સત્તાવાર આ અંગે જાહેરાત કરવામાં આવી છે। તો કોંગ્રેસ અને આમ આદમી પાર્ટીના પ્રદેશ પ્રભારીની સંયુક્ત પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં જાહેરાત। नई दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली और ईस्ट दिल्ली, कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर दिल्ली में चुनाव लड़ेगी। चांदनी चौक, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट। गुजरात में 26 लोकसभा सीटें हैं, 24 पर कांग्रेस लड़ेगी। 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी रहेंगे। भरूच लोकसभा और भावनगर लोकसभा की ये सीटें होगी। हरियाणा में 10 लोकसभा सीटों में से 9 सीटों पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लड़ेगी और 1 सीट जो कुरुक्षेत्र की है, वहां पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी लड़ेंगे। चंडीगढ़ को लेकर लंबी चर्चा हुई, लेकिन आखिरी में यह तय किया गया कि चंडीगढ़ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। गोवा में भी, खास करके दक्षिण गोवा में विस्तार से चर्चा हुई, लेकिन फिर यह तय किया गया कि गोवा की दोनों सीटें ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी लड़ेंगी। तो संक्षेप में ये सीटों को लेकर ये जानकारी आपके समक्ष रखनी थी। ये संभव है, 2 अलग अलग राजनीतिक दल हम होने की वजह से अलग अलग चुनाव चिन्हों पर हम ये चुनाव लड़ेंगे, लेकिन हमारी जिम्मेदारी रहेगी कि दिल्ली में कांग्रेस पार्टी 3 पर प्रत्याशी रखने के बाद भी 7 पर हम किस तरह से कामयाब हो सकते हैं, उस दिशा में हमारा प्रयास रहेगा और हमारे तमाम कार्यकर्ता और नेता उस दिशा में प्रयास करेंगे। और इसी तरह की स्थिति सभी राज्यों में हम दोनों दलों के बीच में ही नहीं, तो इंडिया गठबंधन में जितने भी राजनीतिक दल है, वो सभी तालमेल के साथ काम करते हुए अधिक से अधिक प्रत्याशियों को कामयाब करने की दिशा में प्रयास करेंगे। बोल दिया हो गया। हरियाणा, चंडीगढ़ धन्यवाद मुकुल जी, आप सबका स्वागत है। तो सीटों के बारे में मुकुल जी ने सारे स्टेट्स का डिटेल में बता दिया है। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि आज देश जिस परिस्थिति से गुजर रहा है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार सारी संस्थाओं को खत्म कर रही है एक एक करके, जिस तरीके से चुनावों की चोरी हो रही है, जिस तरीके से चुनावों की चोरी करने के लिए, चुनावों को जीतने के लिए विपक्षी नेताओं को जेल में डाला जा रहा है, जिस तरीके से किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, जिस तरीके से पूरी देश की जनता बेरोजगारी, महंगाई से जूझ रही है, आज देश को एक ईमानदार और मजबूत विकल्प की जरूरत है। इसी को ध्यान में रखते हुए और अपने स्वयं के राजनीतिक छोटे छोटे बड़े छोटे हितों को दरकिनार करके देश के हितों को सामने रखकर इस गठबंधन में आए हैं। और गठबंधन में आने का उद्देश्य मैं एक बार फिर से आप सबके समक्ष रखना चाहता हूं कि देश इंपॉर्टेंट है, पार्टी हमेशा सेकेंडरी है।
इस चुनाव को हम इस तरीके से नहीं लड़ेंगे कि ये कांग्रेस यहां से लड़ेगी, आम आदमी पार्टी यहां से लड़ेगी। इस चुनाव को इंडिया लड़ेगी। कुछ सीटों पर आम आदमी पार्टी अपने कैंडिडेट उतारेगी और कुछ सीटों पर कांग्रेस अपने कैंडिडेट उतारेगी। मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के जो कैलकुलेशन और जो भी इन्होंने अपनी रणनीति बनाई थी, वो सारा इस अलायंस के बाद से उलटफेर हो जाएगा और देश की जनता के साथ मिलकर ये चुनाव लड़ेंगे और ये चुनाव जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पंजाब में दोनों पार्टियों ने म्यूचुअली ये तय किया है कि अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। सवाल आपसे भी और मुख्य बातचीत से भी दोनों से, क्योंकि आप लोगों ने स्पष्ट किया कि 700 सीटों पर चुनाव जीतना है, बाकी सीटों पर जो चुनाव है वो जीतना है। तो ऐसे में क्या आपकी तरफ से जो स्टार प्रचारक होंगे वो कांग्रेस के लिए भी प्रचार करेंगे या कांग्रेस के स्टार प्रचारक आप लोगों के लिए प्रचार करेंगे? दूसरा, क्योंकि ये अलायंस पहली बार नहीं हुआ है कि दो विचार के लोग मिल रहे हो, हमने यूपी में भी देखा था और वो सफल नहीं हुआ था, मायावती और समाजवादी पार्टी। ऐसे अपने निचले कैडर को कैसे समझा पाएंगे कि जिनके खिलाफ आप विधानसभा में लड़ रहे हैं, जहां पर आप लोग एक है? दोनों सवाल का जवाब। देखिए, हमारा पूरा कैडर देश के लिए राजनीति में आया है। ગુજરાતની રાજનીતિને લઈને આ મોટા સમાચાર સ્વ અહેમદ પટેલના સંતાનોનું સપનું તૂટ્યું છે, કેમ કે ચૈતર વસાવા લોકસભાની ચૂંટણી લડવાના છે। ફેઝલ અને મુમતાઝ પટેલને ભરૂચમાંથી ચૂંટણી લડવાનું તેમનું સપનું હતું। ભરૂચ બેઠક પર ઇન્ડી ગઠબંધનના ફાળે જતા સપનું તૂટ્યું છે। કોંગ્રેસ અને આમ આદમી પાર્ટીએ ગઠબંધન કર્યું છે, જેને પગલે સ્વ અહેમદ પટેલના સંતાનોનું સપનું તૂટ્યું છે। ફૈઝલ અને મુમતાઝ પટેલને ભરૂચથી ચૂંટણી લડવાનું જે સપનું હતું, લોકસભા બેઠક પર તેમને ચૂંટણી લડવી હતી, હવે ભરૂચ બેઠક પર ઇન્ડી ગઠબંધનના ફાળે ગઈ છે બેઠક, જેને પગલે તેમનું સપનું તૂટ્યું છે। ગઈકાલે ફૈઝલે ટ્વીટ કરીને ચૂંટણી લડવા અંગેના સંકેતો પણ આપ્યા હતા। તો હવે ગુજરાતમાં આમ આદમી પાર્ટી અને કોંગ્રેસનું ગઠબંધન થયું છે અને આમ આદમી પાર્ટી પર તેના ઉમેદવાર ઉતારવામાં આવશે, જેને પગલે ફૈઝલ અને મુમતાઝ હવે ચૂંટણી નહીં લડી શકે, તેમનું સપનું તૂટ્યું છે। ગઈકાલે જ તેમના દ્વારા એક પોસ્ટ કરવામાં આવી હતી, એક ટ્વીટ કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં તેમણે ચૂંટણી લડવાના સંકેતો આપ્યા હતા। હવે આજે જે પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજાઈ છે આમ આદમી પાર્ટી અને કોંગ્રેસની જે સંયુક્ત પ્રેસ કોન્ફરન્સ, તેમાં ગુજરાતમાં ગઠબંધન અંગેની જાહેરાત કરવામાં આવી છે। ભરૂચ પર આમ આદમી પાર્ટીના ઉમેદવાર ઉતારવામાં આવશે। ચૈતર વસાવા ચૂંટણી લડશે, જેને પગલે સ્વ અહેમદ પટેલના સંતાનો ફૈઝલ અને મુમતાઝ પટેલ, જેમનું સપનું હતું કે તે ભરૂચથી લોકસભા બેઠક પર ચૂંટણી લડે, હવે તે નહીં લડી શકે, કેમ કે ભરૂચ બેઠક પર ઇન્ડી ગઠબંધનના ફાળે ગઈ છે, જેના પગલે તેમનું સપનું તૂટ્યું છે। તેમણે આ અંગેના સંકેતો પણ આપ્યા હતા। ગઈકાલે ફૈઝલે એક ટ્વીટ કર્યું હતું, જેમાં તેમણે એવા સંકેતો આપ્યા હતા કે ભરૂચ બેઠક પરથી તેઓ લોકસભા ચૂંટણી લડી શકે છે। હવે આમ આદમી પાર્ટી અને કોંગ્રેસની સંયુક્ત પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં જાહેરાત કરવામાં આવી છે। ઈડી ગઠબંધન હેઠળ હવે આ જે બેઠક છે તે આમ આદમી પાર્ટીના ફાળે ગઈ છે અને હવે તેમણે ઉમેદવાર અંગેની પણ જાહેરાત કરી દીધી છે। તો ગુજરાતમાં આમ આદમી પાર્ટી અને કોંગ્રેસનું ગઠબંધન કરવામાં આવ્યું છે। તો હવે ફૈઝલ પટેલ આમ આદમી પાર્ટીના ઉમેદવાર જે અત્યારે ચૈતર વસાવાને તેમના નામની જાહેરાત કરવામાં આવ્યા છે, તો હવે અહેમદ પટેલના પુત્ર ફૈઝલ આ બેઠક પરથી ચૂંટણી નહીં લડી શકે। તેમનું સપનું હતું આ બેઠક પરથી ચૂંટણી લડવાનું અને તેમને આ અંગેની પોસ્ટ પણ કરી હતી, તેવા સંકેતો પણ આપ્યા હતા કે તેઓ આ બેઠક પરથી ચૂંટણી લડી શકે છે અને હવે ભરૂચ બેઠક પર આમ આદમી પાર્ટીના ઉમેદવારની જાહેરાત કરવામાં આવી છે। આ બેઠક આમ આદમી પાર્ટીના ફાળે ગઈ છે। ભાવનગર અને ભરૂચ બેઠક પરથી આમ આદમી પાર્ટીના ઉમેદવાર ચૂંટણી લડશે। કોંગ્રેસ અને આમ આદમી પાર્ટી વચ્ચે ગઠબંધન કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં કોંગ્રેસ કઈ બેઠકો પરથી ચૂંટણી લડશે તે અંગેની જાહેરાત કરવામાં આવી છે અને ભરૂચ અને ભાવનગર પરથી આમ આદમી પાર્ટીના ઉમેદવારો હવે ચૂંટણી લડશે અને તેમને નામ અંગેની પણ જાહેરાત કરી દીધી છે। તો ગઈકાલે ફૈઝલ પટેલે ટ્વીટ કર્યું હતું અને તેમણે ચૂંટણી લડવા અંગેના સંકેતો પણ આપ્યા હતા। તેઓ લોકસભા બેઠક પર ચૂંટણી લડવા માંગતા હતા, તે અંગેની તેમણે એક ટ્વીટ કરીને પોસ્ટ કરી હતી, પરંતુ હવે ઇન્ડી ગઠબંધનના કારણે તેઓ નહીં લડી શકે।
તો ફૈઝલ અને મુમતાઝ પટેલ ભરૂચથી ચૂંટણી લડે તે અંગેનું તેમનું સપનું હતું, પરંતુ કોંગ્રેસ અને આમ આદમી પાર્ટીનું ગઠબંધન થયું છે. ઇન્ડી ગઠબંધનને પગલે હવે આ બેઠક તે ભરૂચ બેઠક જે છે તે આમ આદમીના પાર્ટીના ફાળે ગઈ છે અને તેમણે ઉમેદવારના નામ અંગેની પણ જાહેરાત કરી દીધી છે. ભરૂચની બેઠક પર જીત હવે તેમને મળી શકે તો સ્વ અહેમદ પટેલના સંતાનોનું જે સપનું હતું કે આ બેઠક પરથી ચૂંટણી લડવી તે હવે નહીં લડી શકે. ફૈઝલ પટેલ હવે આ બેઠક પરથી ચૂંટણી નહીં લડી શકે. ભરૂચ બેઠક પર ઇન્ડી ગઠબંધનના ફાળે જતા હવે તેમનું સપનું તૂટ્યું છે. ગઈકાલે જ તેમના દ્વારા ટ્વીટ કરવામાં આવ્યું હતું અને તેઓએ તે અંગેના સંકેત આપ્યા હતા કે તેઓ લોકસભાની ચૂંટણી લડવા માંગે છે, તેઓ ચૂંટણી લડી શકે છે તે અંગેનું તેમને સંકેતો આપ્યા હતા. તો હવે સ્વર્ગસ્થ અહેમદ પટેલના સંતાનો જે છે ફૈઝલ પટેલ અને મુમતાઝ પટેલ તેઓ ભરૂચથી હવે ચૂંટણી નહીં લડી શકે. આ પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજાઈ હતી આમ આદમી પાર્ટીની અને કોંગ્રેસની, તે એમાં આ અંગેની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. ગુજરાતમાં કોંગ્રેસ અને આમ આદમી પાર્ટીનું ગઠબંધન કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં 2 બેઠકો જે આમ આદમી પાર્ટીના ફાળે ગઈ છે અને તેમાં ઉમેદવારના નામ અંગેની પણ જાહેરાત કરી દેવામાં આવી છે. તો ગુજરાતના રાજકારણને લઈને આ એક મોટા સમાચાર કહી શકાય, કેમ કે સ્વર્ગસ્થ અહેમદ પટેલના પુત્ર જે છે ફૈઝલ અને મુમતાઝ પટેલ તેમનું ભરૂચ બેઠક પરથી લોકસભા ચૂંટણી લડવાનું જે સ્વપ્ન હતું હવે તે તૂટ્યું છે. ઇન્ડી ગઠબંધન થતા હવે તેઓ આ બેઠક પરથી ચૂંટણી નહીં લડી શકે. ગઈકાલે જ તેમના દ્વારા એક ટ્વીટ કરવામાં આવ્યું હતું અને તેમણે આ અંગેના સંકેતો આપ્યા હતા કે તેઓ લોકસભાની ચૂંટણી લડી શકે છે, પરંતુ હવે આ ગઠબંધનને પગલે હવે તેઓ નહીં લડી શકે. તો ભરૂચ અને ભાવનગર બેઠક આમ આદમી પાર્ટીના ફાળે ગઈ છે. તો ગુજરાતમાં કોંગ્રેસ 24 બેઠક પરથી લોકસભાની ચૂંટણી લડશે. આમ આદમી પાર્ટી અને કોંગ્રેસની સંયુક્ત પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજાઈ, જેમાં આ તમામ અંગેની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. તેઓએ 5 રાજ્યોમાં ગઠબંધન અંગેની જાહેરાત કરી છે. તો ગુજરાતમાં પણ કોંગ્રેસ અને આમ આદમી પાર્ટીનું ગઠબંધન ગયું છે, જેમાં કોંગ્રેસના ફાળે 24 બેઠકો અને આમ આદમી પાર્ટીના ફાળે 2 બેઠકો થઈ છે. તો ગઈકાલે જ ફૈઝલ પટેલ દ્વારા એક ટ્વીટ કરવામાં આવ્યું હતું, તેમાં તેમણે ચૂંટણી લડવા અંગેના સંકેતો આપ્યા હતા, પરંતુ ઇન્ડી ગઠબંધન થઈ ગયું છે. હવે તેઓ આ બેઠક પરથી ચૂંટણી નહીં લડી શકે, કેમ કે ચૈતર વસાવાના નામની આ બેઠક પર ભરૂચ બેઠક પર તેમના નામ અંગેની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. આ બેઠક આમ આદમી પાર્ટીના ફાળે ગઈ છે. તો સ્વર્ગસ્થ અહેમદ પટેલના સંતાનોનું જે સ્વપ્ન હતું ચૂંટણી લડવાનું, લોકસભા ચૂંટણી, તે હવે નહીં લડી શકે. વધુ જાણકારી સાથે સંવાદદાતા નિકુંજ અને કિશન આપણી સાથે લાઈવ જોડાઈ ગયા છે. જી નિકુંજ, ગુજરાતના રાજકારણને લઈને મોટા સમાચાર કહી શકાય. ગઠબંધન થયું છે ગુજરાતમાં કોંગ્રેસ અને આમ આદમી પાર્ટીનું, અને ભરૂચ બેઠક પરથી સ્વર્ગસ્થ અહેમદ પટેલના જે પુત્રનું સ્વપ્ન હતું કે તેઓ લોકસભાની ચૂંટણી લડે, તે હવે નહીં લડી શકે. જરૂરથી સીટોનું શેરિંગ જે છે તે આમ આદમી પાર્ટી અને કોંગ્રેસ તરફથી કરવામાં આવ્યું છે અને તેની સત્તાવાર જાહેરાત કરી દેવામાં આવી છે. 26 બેઠકમાંથી 24 બેઠક પર કોંગ્રેસ, 2 બેઠક પર આમ આદમી પાર્ટી ચૂંટણી લડશે. આપનો જે સવાલ હતો, ભરૂચ બેઠક વર્ષોથી સ્વર્ગસ્થ અહેમદ પટેલ જે છે તેનું આ ભરૂચ બેઠક ગઢ માનવામાં આવી રહી હતી અને ખાસ કરી અહેમદ પટેલના સ્વર્ગવાસ બાદ જે પ્રકારની રાજકીય ચર્ચાઓ હતી તેના આધારે એ પ્રકારની અટકળો સૌથી વધુ લગાવવામાં આવી રહી હતી કે સ્વર્ગસ્થ અહેમદ પટેલના પુત્ર ફૈઝલ અથવા તો મુમતાઝ પૈકીના કોઈને ભરૂચ લોકસભા બેઠક જે છે ત્યાંથી કોંગ્રેસ પોતાનો ઉમેદવાર બનાવી શકે છે. પરંતુ જે સીટ શેરિંગ થયું છે તેની અંદર ભરૂચ અને ભાવનગર આ બંને બેઠકો જે છે તે કોંગ્રેસને આપવામાં આવી છે. ભાવનગરમાંથી ઉમેશ મકવાણા અને ભરૂચથી ચેતર વસાવા જે છે તે આમ આદમી પાર્ટીના કોંગ્રેસના માફ કરશો આમ આદમી પાર્ટીના ઉમેદવાર બનશે. ગઈકાલે ફૈઝલ અહેમદે પણ એક ટ્વીટ કરીને પણ પોતાની નારાજગી જે છે તે સ્વયં સ્પષ્ટ કરી દીધી હતી કે જો કોંગ્રેસ આમ આદમી પાર્ટીને ભરૂચ બેઠક પર ટેકો આપે છે અથવા તો આમ આદમી પાર્ટીના ઉમેદવાર ત્યાં ઊભા રહે છે તો પછી કોંગ્રેસ અથવા તો પોતે અને પોતાના સમર્થકો આમ આદમી પાર્ટીના ઉમેદવારને સમર્થન નહીં કરે. સ્પષ્ટ રીતે ત્યાં બગાવત જે છે તે પ્રકારની પરિસ્થિતિ ભરૂચ બેઠકની અંદર જોવા મળી રહી છે. રહી વાત ભાવનગર બેઠકની, એક વાત અહીં એ પણ નોંધવું પડે કે ગુજરાત કોંગ્રેસના પ્રદેશ અધ્યક્ષ શક્તિસિંહ ગોહિલ જે જિલ્લામાંથી આવે છે તે ભાવનગર જિલ્લો છે અને લોકસભા બેઠકની જે સીટ શેરિંગ થયું છે
જે સીટોનું ગઠબંધન થયું છે તેની અંદર ખુદ ગુજરાત કોંગ્રેસના પ્રદેશ અધ્યક્ષ શક્તિસિંહ ગોહિલનો જે જિલ્લો છે ત્યાંથી જ કોંગ્રેસના ઉમેદવાર જે છે તે ચૂંટણી નથી લડવાના. ગુજરાત કોંગ્રેસ પ્રદેશ અધ્યક્ષના જિલ્લામાંથી આમ આદમી પાર્ટીના જે ઉમેદવાર છે તે ચૂંટણી લડશે અને કોંગ્રેસ તેને સંપૂર્ણ રીતે ટેકો જે છે તે આપશે. રાજકીય ગઠબંધનની જે પ્રકારની વાત થઈ રહી છે, કારણ કે વિધાનસભા ઇલેક્શનની અંદર કોંગ્રેસ અને આમ આદમી પાર્ટી બંને અલગ અલગ ચૂંટણી લડ્યા હતા અને તેને લઈને ઘણી બધી નુકસાની તેઓનું એવું માનવું છે કે તેમને અલગ અલગ લડવાના કારણે થઈ હતી અને હવે એક નવો પ્રયોગ જે છે તે ગુજરાતમાંથી કરવામાં આવી રહ્યો છે ને જેમાં ગુજરાતની અંદર કોંગ્રેસ અને આમ આદમી પાર્ટીએ ગઠબંધન કર્યું છે. 2 બેઠક કોંગ્રેસને ફાળે છે, 2 બેઠક આમ આદમી પાર્ટીને ફાળે છે, જ્યારે 24 બેઠક પર કોંગ્રેસ જે છે તે ચૂંટણી લડશે. પરંતુ ભરૂચ બેઠક પર હવે સૌની નજર છે કે સ્વર્ગસ્થ અહેમદ પટેલના બંને સંતાનોનું રૂખ કયા પ્રકારનું હોય છે. કોંગ્રેસ તેમને મનાવી શકે છે કે પછી તેઓ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ત્યાંથી ચૂંટણી લડવા માટે પણ તૈયાર હોય તે પ્રકારની પણ હાલ સૂત્રો પાસેથી માહિતી મળી રહી છે. જી નિકુંજ, આપ જોડાયેલા રહેશો, કારણ કે ગુજરાતના રાજકારણમાં જે ગરમાવો હતો, જે 2 મહત્વની બેઠક હતી આમ આદમી પાર્ટી અને કોંગ્રેસ વચ્ચે મડાગાંઠ હતી, તેને લઈને સૌથી મોટી જાહેરાત થઈ ચૂકી છે. વિરોધ વચ્ચે ઇન્ડી ગઠબંધન દ્વારા આ ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ મોટી જાહેરાત કરવામાં આવી છે. ભરૂચ, ભાવનગર આ બંને બેઠક પરથી આપના ઉમેદવાર ચૂંટણી જંગમાં ઝંપલાવશે. ભરૂચથી ચૈતર વસાવા અને ભાવનગરથી ઉમેશ મકવાણાને ટિકિટ આપવાની સત્તાવાર જાહેરાત આજે ઇન્ડી ગઠબંધન દ્વારા કરી દેવામાં આવી છે. સમગ્ર ગુજરાત કોંગ્રેસમાં બળવાના એંધાણ પણ આ ઇન્ડી ગઠબંધનની મહત્વપૂર્ણ જાહેરાતથી સંભવિત થઈ શકે છે, કારણ કે મુમતાઝ પટેલ અને ફાઝલ પટેલ દ્વારા જે પ્રકારે સતત ગુજરાત કોંગ્રેસને લઈને રાહુલ ગાંધી સાથે વાતચીત અને આ કોંગ્રેસની જે પિતાની બેઠક હતી તેઓને ફાળવવામાં આવે તે પ્રકારની રજૂઆત તેઓ સતત કરતા આવ્યા છે. પરંતુ હવે આ રજૂઆતને લઈને બળવો ગુજરાત કોંગ્રેસમાં આ બેઠક ઉપર થઈ શકે છે, કારણ કે કોંગ્રેસના વરિષ્ઠ રાજકીય સલાહકાર હતા સ્વર્ગસ્થ અહેમદ પટેલ કે જેઓ વર્ષોથી ભરૂચની બેઠક ઉપર પોતાનો ગઢ બનાવીને બેઠા હતા. પરંતુ હવે આજ ભરૂચ અને ભાવનગરની બેઠક ઉપર કોકડું ગુંચવાયેલું હતું તેનો અંત આવી ચૂક્યો છે. પરંતુ આ ઇન્ડી ગઠબંધનની જાહેરાતથી ગુજરાત કોંગ્રેસમાં બળવા થઈ શકે છે તેવા એંધાણ છે. ન્યૂઝ રૂમથી કિશન આપણી સાથે જોડાયેલા છે. કિશન, હવે એક તરફ ઇન્ડી ગઠબંધન દ્વારા મહત્વપૂર્ણ જાહેરાત કરી દેવામાં આવી છે, પરંતુ હવે ગુજરાત કોંગ્રેસમાં બળવો પણ શક્ય છે, કારણ કે ભરૂચ બેઠક, ભાવનગર બેઠક ઉપર અને ખાસ કરીને ભરૂચ બેઠક ઉપર તો ખરું જ. બિલકુલ, આ ગઠબંધન એ ઘણું આઘાતજનક છે કોંગ્રેસ માટે, કારણ કે જે આમ આદમી પાર્ટીએ કોંગ્રેસને 2022 વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં નુકસાન પહોંચાડીને જે કોંગ્રેસ 80 બેઠક પર હતી એ કોંગ્રેસને 17 બેઠકો પર સમાવી દેવામાં જો સૌથી મોટો કોઈનો હાથ હોય તો આમ આદમી પાર્ટીનો છે. કોંગ્રેસને 45 બેઠકો પર આમ આદમી પાર્ટીએ પાછળ રાખી, સાથે જ 40 જેટલી બેઠકો જે કોંગ્રેસ જીતી શકતી હતી એવી બેઠકો હારી. એનું એકમાત્ર કારણ હોય તો અરવિંદ કેજરીવાલ અને અરવિંદ કેજરીવાલની આમ આદમી પાર્ટી. સાહેબ, કાચિંડાની જેમ રંગ બદલે છે આમ આદમી પાર્ટી. એક સમય એવું કહેતી હતી કે કોંગ્રેસ તો હારવા માટે ચૂંટણીઓમાં આવે છે, ભાજપને જીતાડવાનું કામ કોંગ્રેસ કરે છે, આવું એ આમ આદમી પાર્ટી કહેતી હતી. એ જ આમ આદમી પાર્ટી, એ જ ઈસુદાન ગઢવી, એ જ અરવિંદ કેજરીવાલે આજે ગુજરાતની અંદર કોંગ્રેસ સાથે ગઠબંધન કર્યું છે. અને કોંગ્રેસના કાર્યકર્તાઓ ઘણા લાંબા સમયથી અવાજ ઉઠાવતા હતા, કોંગ્રેસના સિનિયર નેતાઓ અવાજ ઉઠાવતા હતા કે આજે નહીં ને કાલે નહીં, આમ આદમી પાર્ટી સાથે ગઠબંધન અમે ક્યારેય નહીં કરીએ, કારણ કે એ આમ આદમી પાર્ટીએ કોંગ્રેસને જડ મૂળમાંથી કાઢવાનું કામ કર્યું છે ગુજરાતની અંદર. કોંગ્રેસ એવું કહેતી હતી કે ભારતીય જનતા પાર્ટીની બી ટીમ આમ આદમી પાર્ટી છે. આજે મારો આમ આદમી પાર્ટીને સવાલ છે કે આમ આદમી પાર્ટીની કોઈ વિચારધારા છે ખરી? આમ આદમી પાર્ટીની કોઈ વિચારધારા હોય તો આપના નેતાએ વિચારધારાને રજૂ કરે કે એમની કઈ વિચારધારા છે. એ તો એવું કહેતા હતા કે કોંગ્રેસ ભ્રષ્ટાચારી છે. 70 વર્ષથી કોંગ્રેસ સાથે એ લોકોએ આ કામ કર્યું છે, પરંતુ આજ દિન સુધી આમ આદમી પાર્ટી અને કોંગ્રેસે ગઠબંધન નહીં કરે. જો કે આ ગઠબંધન થયું છે. લલિત વસોયા આપણી સાથે જોડાયા છે, કોંગ્રેસના પૂર્વ ધારાસભ્ય.
લલિતભાઈ, આ ગઠબંધનને કેવી રીતે જોવો છો? નો નિર્ણય પાર્ટીના હાઈકમાન્ડ દ્વારા લેવામાં આવ્યો છે અને પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓએ પાર્ટીની હાઈકમાન્ડ જે કઈ નિર્ણય કરતી હોય એ નિર્ણયને સ્વીકારવાનો છે અને ગુજરાતની અંદર ભાવનગર અને ભરૂચની જે બેઠકો આમ આદમી પાર્ટીને આપવામાં આવી છે, કોંગ્રેસ પાર્ટી ત્યાં આમ આદમી પાર્ટીને 100% મદદરૂપ થશે. લલિતભાઈ, તમે કેટલા મતે હાર્યા હતા ને હારવાનું કારણ શું હતું? જો ભાઈ બહુ સ્પષ્ટપણે કહું કે ગઠબંધન ન થાય તો હારવાના કારણો જે કાંઈ પણ તમે જાણો છો એ હું પણ જાણું છું અને ગુજરાતની પ્રજા પણ જાણે છે. આવી જ રીતે વિરોધ પક્ષનું જ્યાં જ્યાં ગઠબંધન નથી થતું ત્યાં મતના વિભાજનો થાય છે અને એને કારણે ભારતીય જનતા પાર્ટી જીતે છે. મતનું વિભાજન ન થાય અને એકજૂટ થઈ અને લડે ઇન્ડિયા ગઠબંધન, એના માટેના આ પ્રયત્નો છે. ફાંસીવાદી તત્વો સામે લડવા માટેનું આ ગઠબંધન જરૂરી અને બિલકુલ ગઠબંધન અનિવાર્ય જરૂરી હતું. છે. તો એટલા માટે વિધાનસભામાં પાર્ટીએ ગઠબંધન કેમ ના થયું લલિતભાઈ? વિધાનસભામાં પણ આ ગઠબંધનની વિધાનસભાની જરૂર વાત હતી. છે. નહોતું થયું તો સારું થયું, ત્યારે નહોતું થયું તો બંને પાર્ટીએ નુકસાની ભોગવી છે હમ. અને કાંઈક ને અનુભવમાંથી તો શીખવાની વાત આવે. અચ્છા, એટલે જાગ્યા ત્યાંથી સવારે એવું માની લઈએ, પરંતુ 100% સ્વર્ગસ્થ જાગ્યાથી સવાર ગઠબંધન થયું છે એ સારું થયું લલિતભાઈ, છે. સ્વર્ગસ્થ અહેમદ પટેલના દીકરો અને દીકરી બંને એ સીટ માટે લડતા હતા, એમની માંગ હતી અને આખરે એ સીટ આપી દેવી પડે. શક્તિસિંહ ગોહિલની કર્મભૂમિ જન્મભૂમિ ભાવનગર, એ સીટ પણ કોંગ્રેસ આપી દે. તો બહુ સ્પષ્ટપણે વાત છે કે ગઠબંધનમાં ભાઈઓ ભાગમાં દરેક વસ્તુ આપણી ધાયરી નથી થતી. સામેની પાર્ટી સામેની વ્યક્તિનો પણ વિચાર કરીને પાર્ટી ગઠબંધન કરતી હોય છે કિશનભાઈ, અને એના અનુસંધાને નહીં, મારા પોરબંદરમાં પણ આમ આદમી પાર્ટી આવી હોત તો પણ અમારે સ્વીકારવાની હતી. અચ્છા લલિતભાઈ, આ સંઘ એ કાશીએ પહોંચશે ને? કારણ કે હજી તો ઘણી પ્રક્રિયા બાકી છે, વોટિંગ પણ કરાવવાનું છે, મને ફોર્મ એવું પણ લાગે છે કે ભરવાના ભાઈ છે પ્રક્રિયાઓ અને પૂર્ણ પરિણામ થાય. સુધી આપણે નહીં, પરિણામ સુધી આપણે હૈયા પર એમ રાખવાનો છે લલિતભાઈ. એટલે સંઘ કાશીએ પહોંચશે ખરો? હયાસમાં એમ રાખી અને પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓ લડવાના છે અને ગઠબંધન આટલું ગઠબંધન થશે એવું કોઈ પણ વ્યક્તિ આ દેશમાં કહેતો નહોતો, કોઈ પણ મીડિયાના મિત્રો કહેતા નહોતા કે ગઠબંધન સફળ થશે. અત્યારે ગઠબંધનની જે પ્રક્રિયાઓ જે સ્પીડે ચાલી રહી છે, એ યુપી હોય, હરિયાણા હોય, દિલ્હી હોય, પંજાબ હોય, તો ગઠબંધન અત્યારે થઈ રહ્યું છે ને ગઠબંધન ટકશે અને ગઠબંધન કરવું દરેક પાર્ટીની જરૂરિયાત છે. લલિતભાઈ, આપે તો પોતાની બંને મજબૂત સીટો માંગી લીધી, પરંતુ કોંગ્રેસે હજી 24 પર ઘણી મહેનતની જરૂર. કોંગ્રેસ પાર્ટી જીતવા માટે મહેનત કરશે, ભાજપ સામે લડવા માટે અત્યારે અમે સૌ કમર કસી રહ્યા છીએ. તાલુકા મથકો ઉપર ગ્રામ્ય વિસ્તારોની અંદર પણ અમારા કાર્યક્રમો સતત કરતા રહ્યા છીએ. લોકોની વચ્ચે જઈ અને લોકોના પ્રશ્ન ઉજાગર કરવા માટેનો પણ કિશનભાઈ અમે પ્રયત્ન કરીએ છીએ. એટલે લલિત વસોયા ગઠબંધનથી ખુશ છે? મેં પેલી જ વસ્તુ કીધી કે ગઠબંધન લલિત વસોયા ગઠબંધનથી ખુશ છે. લલિત વસોયાને ગઠબંધન ખૂબ ગમ્યું છે. પાર્ટીના હાઈકમાન્ડ કિશનભાઈ, હું તો જાહેરમાં કહું, પાર્ટીનું મારી ઉપર ઋણ છે. પાર્ટીનો હાવ દેશી ભાષામાં, અમારી કાઠિયાવાડી ભાષામાં, કિશનભાઈ આપણી કાઠિયાવાડી ભાષામાં કહું તો હું પાર્ટીનો અત્યારે ગુલામ છું અને ગુલામને પાર્ટીનું હાઈકમાન્ડ જે સૂચના આદેશ આપે મારો લલિતભાઈ, મારો સવાલ બહુ સિમ્પલ છે કે લલિત વસોયા ગઠબંધનથી ખુશ છે, લલિત વસોયાનો રાજીપો છે? મારી પાર્ટીએ કરેલા નિર્ણયમાં મારો રાજીપો જ હોય કિશનભાઈ. હા, અને શું અપીલ કરશો કોંગ્રેસના કાર્યકર્તાઓને કે જેમને રાજીપો ના હોય? રાજીપો ન હોય તો એના માટે બીજો વિકલ્પ પણ નથી. પાર્ટીનો નિર્ણય છે, પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓએ સ્વીકારવો જોઈએ ને એ જ પાર્ટીનો કાર્યકર્તા કહેવાય. એની વાત પાર્ટીના ફોરમમાં રાખી શકે છે. મને કદાચ માની લો કિશનભાઈ નથી ગમતું તો મેં પાર્ટીના હાઈકમાન્ડ પાસે મારી વાત રાખવાનો પ્રયત્ન કર્યો હોય. જી, શું વાત રાખી હતી? અરે નો ગમતું હોય તો વાત રાખી હોય એમ, અને એ તો ઇન્ટરનલ વાત છે ને. પાર્ટી ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસે પણ
પાર્ટીના હાઈકમાન્ડ સાથે વાત કરી હશે. એ વાતની ઓકે વિચારણાના ઓકે અંતે ચલો લલિતભાઈ, આશા પાર્ટીનો રાખીએ કે નિર્ણય છે. તમારી જેમ આખું ગુજરાત કોંગ્રેસ એ આ ગઠબંધનથી ખુશ હોય, એનો રાજીપો હોય. આપ જોડાયા બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. તો અરવિંદ કેજરીવાલ અને આમ આદમી પાર્ટીએ કાચિંડાની જેમ પોતાના રંગ બદલ્યા છે. જે આમ આદમી પાર્ટી એ અત્યાર સુધી એમ કહેતી હતી કે અમે કોંગ્રેસ સાથે ક્યારેય નહીં હોઈએ, અમે અમારી વિચારધારા, અને જે આમ આદમી પાર્ટીએ જી આભાર કિશન, આપની પાસેથી પડે અપડેટ્સ મેળવતા રહીશું. પરંતુ ગુજરાતના રાજકારણને સ્પર્શતા આ સૌથી મોટા સમાચાર કહી શકાય, કારણ કે ગઠબંધનની મહત્વપૂર્ણ જાહેરાત. જે બેઠક ઉપર કોંગ્રેસ કમર કસતી હતી એ બેઠક ઉપર આપના ઉમેદવાર લડશે ચૂંટણી. ચૈતર વસાવા ચૂંટણી લડવાના છે, તે વચ્ચે તેઓની પ્રતિક્રિયા પણ આવી છે સામે. જે કોંગ્રેસ અને આમ આદમી પાર્ટીનું ગુજરાતમાં ગઠબંધન થયું છે, એમાં ભરૂચ સીટ પરથી મારા નામની જાહેરાત થઈ છે ને અમે વધાવી લઈએ છીએ. એમાં મલ્લિકાર્જુન ખડગેજી, રાહુલજી, પ્રદેશ પ્રમુખ શક્તિસિંહ ગોહિલજી અને ભરૂચના અહેમદ પટેલ સાહેબના પરિવાર મુમતાજજી અને ફેજલજીનો અમે ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ છીએ. સાથે સાથે એમને વિશ્વાસ આપીએ છીએ કે કોંગ્રેસના તમામ સાથી મિત્રોને અમે સાથે લઈને, એમને વિશ્વાસમાં લઈને અમે આગળ વધીશું, સાથે બેસીને રણનીતિ બનાવીશું અને ભરૂચ લોકસભા જીતીને સ્વર્ગીય અહેમદ પટેલજીને અમે શ્રદ્ધાંજલિ આપીશું. તો ચૈતર વસાવાની આ પ્રતિક્રિયા પણ સામે આવી ચૂકી છે અને તેઓનું પણ સ્પષ્ટપણે માનવું છે કે મારા નામની જાહેરાત થઈ ચૂકી છે, પરંતુ કોંગ્રેસ અને આમ આદમી પાર્ટી બંને પક્ષ સાથે મળીને બેસીને ચૂંટણી માટેની તેઓ રણનીતિ ઘડશે. ગુજરાતના રાજકારણના સૌથી મોટા સમાચાર છે. કૌભાંડીઓ સાથે કોંગ્રેસને ગઠબંધનની કેમ જરૂર પડી? કારણ કે એકબીજાને બી ટીમ કહેતા હતા. આપના અનેક નેતાઓ ખાઈ રહ્યા છે જેલની હવા અને કોંગ્રેસ હવે આપ સાથે કરી રહ્યું છે ગઠબંધન. ભ્રષ્ટાચાર મુક્ત સરકારની વાતો કરતી આપના અનેક નેતાઓ જેલમાં હવાતિયા મારી રહ્યા છે, જામીન તેઓને મળતી નથી. કેજરીવાલ પર પણ તોડાઈ રહી છે ધરપકડની તલવાર, કારણ કે ઈડીના 7 સમન્સથી પણ અરવિંદ કેજરીવાલ દૂર ભાગી રહ્યા છે અને સતત તેઓ જવાબ આપવા ઈડી સમક્ષ હાજર પણ નથી થતા. તેવા સંજોગોમાં કેજરીવાલ સામે પણ અનેક સવાલ થઈ રહ્યા છે અને કાચિંડાની જેમ રંગ બદલતા અરવિંદ કેજરીવાલ જે હવે કોંગ્રેસ સાથે ગઠબંધન કરીને ગુજરાતમાં બે મહત્વની બેઠક કે જે કોંગ્રેસના ફાળે છે એ બંને બેઠક ઉપર આમ આદમી પાર્ટી પોતાના ઉમેદવારને ઉભા રાખશે, તેની સત્તાવાર જાહેરાત કરી દેવામાં આવી છે. કિશન આપણી સાથે સતત જોડાયેલા છે. કિશન, અનેકો સવાલ થઈ રહ્યા છે આ ઇન્ડી ગઠબંધનને લઈને. અંદર ગણગણાટ શરૂ થઈ ચૂક્યો છે, પરંતુ આપની પાસે આવીશું. પરંતુ અત્યારે ભાજપ પ્રદેશ પ્રમુખ સી.આર. પાટીલ પણ આવી રહ્યા છે, તેઓને પણ આપણે સાંભળીએ. તો ઇન્ડી ગઠબંધનને લઈને સ્વાભાવિક છે કે હવે ભાજપ તરફથી પણ પ્રતિક્રિયા મળવાની શરૂઆત થશે અને તેમાં સૌપ્રથમ પ્રદેશ પ્રમુખ સી.આર. પાટીલ કે જેઓના દ્વારા પણ આ વખતે લોકસભા ચૂંટણીમાં ગુજરાતની તમામ બેઠક જીતવાનો એક લક્ષ્યાંક પણ સેવવામાં આવી રહ્યો છે. ભાજપ પ્રદેશ પ્રમુખ છે સી.આર. પાટીલ કે જે ટૂંક સમયમાં આ સમગ્ર ઇન્ડી ગઠબંધન અને જે સીટની બેઠકને એટલે કે સીટ શેરિંગ ઉપર જે સહમતિ સધાઈ છે આપ અને કોંગ્રેસ વચ્ચે, તેને લઈને મહત્વપૂર્ણ પ્રક્રિયા અને પ્રતિક્રિયા પણ આપશે. પરંતુ ખૂબ જ મહત્વના આ સમાચાર કહી શકાય કે જ્યાં કોંગ્રેસનું ગઢ ગણાય છે તેવી ભરૂચ બેઠક આપના ફાળે આપવી પડી અને ભાવનગર બેઠક પણ પડી છે આપના ફાળે. આ બંને બેઠકને લઈને ગુજરાત કોંગ્રેસના કાર્યકરોમાં પણ ગણગણાટ શરૂ થઈ ચૂક્યો છે અને બળવાની જે વાસ હોય છે, જે ગંધ હોય છે, તે પણ હવે અનુભવાઈ રહી છે. કોંગ્રેસ અને આપના ગઠબંધન મુદ્દે હવે સી.આર. પાટીલના આકરા પ્રહાર પણ આપણને સાંભળવા મળશે. કોંગ્રેસ અને આપના ગઠબંધન મુદ્દે ટૂંક સમયમાં સી.આર. પાટીલ પોતાની પ્રતિક્રિયા આપશે, પરંતુ એકબીજાને બી ટીમ ગણાવી રહ્યા છે આ બંને પક્ષ. ઇન્ડી ગઠબંધન એમના દ્વારા ગુજરાતની અંદર લોકસભાની 2 સીટ જીતવા માટે નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. મને એવું લાગે છે કે કોંગ્રેસ અને આપ બંને હજુ પણ દિવા સ્વપ્નમાં રાખે છે. વાસ્તવ તો ગુજરાતમાં કોંગ્રેસ અને મત મળ્યા હતા અને ભારતીય જનતા પાર્ટીને 51% મત મળ્યા હતા. કોંગ્રેસને લગભગ 25-26% મત મળ્યા હતા.
બંનેના મતો ભેગા કરીએ તો પણ લગભગ 13% મત ભારતીય જનતા પાર્ટીના વધારે છે. અને જો આપની વાત કરીએ તો આપમાં ચૈતર વસાવા સિવાય બાકીની એટલે કુલ 7માંથી 4 વિધાનસભામાં આપની ડિપોઝિટ જમા થઈ ગઈ હતી. એટલે આ પ્રકારનો એનો રિપોર્ટ છે કે 7માંથી 4માં એની ડિપોઝિટ જમા થઈ અને છતાં આ ગઠબંધન કરીને એમણે 2 સીટ ઉપર ભરૂચ લોકસભા અને ભાવનગર લોકસભામાં જીતવા માટેનો એક પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. ભાવનગરની સીટ પણ અમારી મજબૂત સીટ છે, વર્ષોથી અમે સતત એને જીતતા આવ્યા છે. ત્યાં પણ અમારું ખૂબ સારું એ વાતાવરણ છે. પણ મને એક વાત યાદ આવે છે કે એક ગામમાં જ્યારે આગ લાગી હતી, એ ગામમાં એક લંગડો અને એક આંધળો 2 જણા એમણે ગઠબંધન કર્યું હતું. અને એમાં આગમાંથી બહાર નીકળવા માટે એવો નિર્ણય થયો હતો કે જે આંધળો છે એ ચાલી શકતો હતો, તો એના ખભા ઉપર એ લંગડો બેસી જાય અને જે ઉપર બેઠો જે લંગડો હતો એ રસ્તો બતાવે અને આંધળો એ રસ્તા પર આગળ વધે ને એ રીતે લોકો આગમાંથી બહાર નીકળી શક્યા હતા. પછી અમને લાગ્યું કે એમનું ગઠબંધન સારું છે, સફળ છે, અને એટલા માટે એમણે મંદિર ઉપર ભિક્ષા માંગવાનું શરૂ કર્યું. અને ભિક્ષા માંગતી વખતે જે પૈસા આવતા હતા એમાંથી એ લોકો બંને સરખા ભાગે વેચી લેતા હતા. પણ ધીમે ધીમે જ્યારે એ જે આંધળો હતો એને લાગ્યું કે હું જેનું વજન ઉપાડું છું એનું વજન વધી રહ્યું છે, એનો મતલબ છે કે જે ભાગ સરખો પડતો નથી અને વિશ્વાસઘાત થઈ રહ્યો છે. એટલે આંધળા અને બહેરાનો જે વિશ્વાસઘાત થયો હતો એવો જ સ્થિતિ અહીંયા પણ થવાની છે. અહીંયા પણ આંધળા અને બહેરા 2 જણા ભેગા થઈને ગુજરાત જીતવા માટેનો દિવા સ્વપ્નમાં રાચી રહ્યા છે. હું ચોક્કસપણે આપણે ખાતરી આપું છું કે જે ગયા વખતે 126 સીટ ઉપર આપની ડિપોઝિટ જમા થઈ હતી એમાંથી એણે બોધપાઠ લઈને આ વખતે ફક્ત 2 સીટ માટે પણ તૈયારી બતાવી. એ જ બતાવે છે કે એણે પોતે હાર માની લીધી છે. કોંગ્રેસ પણ 44 સીટ ઉપર એની ડિપોઝિટ ગુમાવી હતી અને જે એના લોકો સત્તા જીત્યા હતા આજે તો એમાંથી પણ ઘણા બધા ઓછા થઈ ગયા છે. તો એ જે સ્થિતિની અંદર જ્યારે કોંગ્રેસના આગેવાનો, કોંગ્રેસના ચૂંટાયેલા સભ્યો પણ જીતની કોઈ શક્યતાઓ જોતા નથી, ત્યારે આવા ગઠબંધનને કારણે ગુજરાતમાં અમને કોઈ જશ મળવાની કોઈ પણ શક્યતા નથી. બસ મારે તો એટલું જ કહેવું છે કે આ રીતે ગઠબંધન કરીને ગુજરાતના પ્રજાને જે ઠાલા વચનો આપીને ભરમાવવાનો પ્રયત્ન જે આજ દિન સુધી કરતા આવ્યા છે, હવે ગુજરાતની પ્રજા જાગી ગઈ છે. ગુજરાતની જાગૃત પ્રજાને હવે ખબર છે કે કેટલાક લોકો ફક્ત ઇલેક્શનના ટાણે જેમ વરસાદમાં સમયે દેડકા આવી જાય તે રીતે આવી જતા હોય છે અને ઇલેક્શન પૂરું થાય ત્યાર પછી ઓટોમેટિક ગાયબ થઈ જતા હોય છે. તો 2022ના વિધાનસભાના ઇલેક્શન પછી ગુમ થયેલા લોકો ફરીવાર ગુજરાતમાં ઇલેક્શનના સમયે આવવાના પ્રયત્ન એ ગુજરાતની પ્રજા ખૂબ સારી રીતે ઓળખે છે. અને વિશ્વાસ છે કે આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદી સાહેબના નેતૃત્વમાં જ્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટી 370 અને એનડીએમાં 400 સીટ જીતવાના સંકલ્પ સાથે જ્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટી આગળ વધી રહી છે, ત્યારે મોદી સાહેબના નેતૃત્વમાં આ ભવ્ય જીત, આ ટાર્ગેટ અમે એચીવ કરીશું ને એમાં ગુજરાતની 26 સીટ ભારતીય જનતા પાર્ટી જીતશે અને એમાં દરેક સીટ પર 5 લાખની લીડ મેળવવાનો જે અમારો સંકલ્પ છે એ પણ અમે પૂરો કરી શકીશું. જે રીતે ચેતર વસાવાને ટિકિટ આપવામાં આવી છે, ફેઝલ અને મુમતાઝમાં ક્યાંક ને ક્યાંક નારાજગી જોવા મળી રહી છે. જો કોઈની નારાજગી અથવા કોઈ એમના સત્વાર, એમના નેતૃત્વમાં આદરણીય શ્રી અમિતભાઈ શાહ સાહેબ એમના માર્ગદર્શનથી અમે ઇલેક્શન લડીએ છીએ અને જીતીએ છીએ. અમે કોઈ કમજોર છે એના આધારે અમારી જીતના ગણિત મૂકતા નથી. અમે એની કોઈ બીજી પાર્ટીમાં જઈ શકે છે. ભાજપનો કે એના કાર્યકર્તાઓ જે વિચારતા હોય છે એમના અસ્તિત્વ માટે વિચારતા હોય છે. એમને ખબર છે કે જો એમની સાથે ગઠબંધનમાં જશે
એમની નારાજગી ચોક્કસ છે અને નારાજગીની અસર જેમને ખરેખર લોકોના કામ કરવા છે એવા લોકો જેમને નેતૃત્વ વિહીન પાર્ટી થઈ જવાને કારણે જે દિશાહીન થઈ ગયા હતા અને એમનો જે ટાર્ગેટ હતો કે લોકોને મદદ કરી એમાં એ ગોલ તરફ આગળ વધતા નહોતા, એટલા માટે એ લોકો પાર્ટી છોડીને આવે. અમે એમની સાથે એમને સ્વીકાર્યા છે, પરંતુ અહીંયા એમને પોતાના અસ્તિત્વનો સવાલ લાગે છે. એટલે આ ગઠબંધન ક્યારેય સંપૂર્ણપણે શક્ય થવાનું નથી એવો મને વિશ્વાસ છે. સર, આમ આદમી પાર્ટીને ખુશ કરવા માટે પોતાના જ વરિષ્ઠ નેતા અહમદ પટેલની દીકરી સાથે અન્યાય કર્યું છે કોંગ્રેસ, એવું લાગે છે સર? એમની પાર્ટીએ કોને ન્યાય કરવો કે અન્યાય કરવો એ એમનો પોતાનો નિર્ણય છે. એના માટે મારે કોઈ ટિપ્પણી કરવા જ નથી. ભારતીય જનતા પાર્ટીને એના કોઈ નિર્ણય સાથે લાગતું ઓળખતું નથી. રાહુલ ગાંધીની ન્યાય તરફ ગુજરાતમાં આવતા મહિને આવી રહી છે અને ખાસ કરીને જે આદિવાસી વિસ્તારનો ત્યાંથી પસાર થશે તો શું લાગે છે આનાથી આદિવાસી વિસ્તારમાં પરત પડી શકે? પહેલાં પણ ભારત જોડો યાત્રા લઈને નીકળ્યા હતા, એની કોઈ અસર જોવા નહીં મળી. હમણાં નવી આ યાત્રા ન્યાય યાત્રા લઈને નીકળ્યા છે. કોને ન્યાય આપવા નીકળ્યા છે કે પોતાના અસ્તિત્વ માટે લડી રહ્યા છે એ જ હજુ નક્કી થતું નથી. એમને ન્યાય યાત્રા જે નિષ્ફળ ગઈ છે એના કારણે વારંવાર એ યાત્રામાંથી પોતે જ ત્યાં ગુમ પણ થઈ જાય છે. તો રાહુલ ગાંધી એ નેતૃત્વ કરી શકે એવી ક્ષમતા એનામાં નથી એવું કોંગ્રેસના જ લોકો માને છે. એટલા જ માટે એ એને સફળ કરવા માટેનો કોઈ પ્રયત્ન કરતા નથી અને કરે તો પણ એ સફળ થવાની શક્યતા નથી. એનું પરિણામ પણ લોકો જાણે છે અને એટલે જ કોંગ્રેસના કાર્યકર્તાઓ ખૂબ જ નિરાશા અનુભવી રહ્યા છે એવું માનું છું. ધન્યવાદ મિત્રો. इंडी गठबंधन ने संपूर्णपणे सफल नहीं ज जाए ते प्रकारनो आशावाद व्यक्त कर्यो અને કહ્યું કે ગુજરાતની તમામે તમામ 26 બેઠકો પર ભાજપા મજબૂતાઈ સાથે આગળ વધી રહ્યું છે અને આ 26 બેઠક ફરી એક વખત લોકસભા ચૂંટણીમાં ગુજરાત ભાજપ જીતીને બતાવશે. આંધળા અને બહેરાની જે એક સ્ટોરી હતી તે સ્ટોરી ખૂબ જ સુંદર રીતે અહીં સીઆર પાટીલે વર્ણવી અને આ આંધળા બહેરા સાથે કોંગ્રેસ આપને સરખાવવામાં આવ્યા. જ્યારે તેઓનું ઉપર એક પક્ષની ઉપર બીજા પક્ષનું વર્ચસ્વ વધશે ત્યારે આ ગઠબંધન પડી ભાંગશે. આ પ્રકારનું નિવેદન પણ તેઓએ આપ્યું અને કહ્યું કે આ બંને પક્ષ એટલે કે ઇન્ડી ગઠબંધન દ્વારા ધોળે દિવસે સ્વપ્ન જોવામાં આવી રહ્યા છે. તેઓ દીવા સ્વપ્નમાં રાચી રહ્યા છે, પરંતુ રાહુલ ગાંધી ઉપર પ્રહાર કરતા કહ્યું કે તેઓનામાં નેતૃત્વ કરવાની ક્ષમતા શક્તિ નથી અને તેના જ કારણે સમગ્ર ગુજરાતમાં અને સમગ્ર કોંગ્રેસના જે કાર્યકર્તાઓ છે તેઓનામાં એક નિરાશા પણ વ્યાપી ગઈ છે. કારણ કે આ એક એવું નેતૃત્વ છે કે જે પોતાના પક્ષના નેતા, ધારાસભ્ય, સાંસદો અને કાર્યકર્તાઓને સાંભળતા પણ નથી. ન્યાય યાત્રાની તેઓએ વાત કરી અને કહ્યું કે ન્યાય યાત્રા સંપૂર્ણપણે નિષ્ફળ નીવડી છે. કારણ કે જે વિધાનસભાના પરિણામ આપણે જોયા છે 3 રાજ્યોમાં પણ ભાજપાએ મજબૂતાઈ સાથે પોતાની પકડ જમાવી લીધી છે. લોકસભા ચૂંટણી અને તેની વચ્ચે જ્યારે ઇન્ડી ગઠબંધન દ્વારા ગુજરાતમાં ભાવનગર અને ભરૂચ બેઠક ઉપર કોણ લડશે ચૂંટણી તેને લઈને ગઠબંધન થઈ ચૂક્યું છે અને આ બંને બેઠક આવી છે આપના ફાળે. વિરોધ વચ્ચે ઇન્ડી ગઠબંધન દ્વારા આ મહત્વપૂર્ણ જાહેરાત કરવામાં આવી છે. કારણ કે ભરૂચ માટે એવું કહેવાય છે કે સ્વર્ગસ્થ અહેમદ પટેલના જે સારા કાર્યો હતા તેઓની જે એક લાગણી હતી પોતાની પ્રજા સાથે તેના કારણે જ આ જે બેઠક હતી એ વર્ષો સુધી ભરૂચમાં હરાવવા માટે એક ગઠબંધન છે તે તૈયાર થયું છે. આપણી સાથે ભરતભાઈ બોકરા છે. ભરતભાઈ, જે રીતના કહી શકાય કે ગઠબંધન તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે, આપ આ ગઠબંધનને કઈ રીતના જોવો છો? જે રીતના આપ સ્વચ્છતાની વાતો કરી રહ્યું હતું ને આપ કઈ રીતના જોવો છો? કોંગ્રેસ અને આમ આદમી પાર્ટી ભ્રષ્ટાચારથી ખદબદે છે. એમણે કરપ્શનથી ભેગું કરેલું કાળું નાણું કેમ સાચવવું એની વ્યવસ્થામાં પડ્યા છે. એમણે એમના કાંડને છુપાવવા માટે થઈને અલગ અલગ પ્રકારના પ્લાનિંગો કરવા પડે એવી સિચ્યુએશનમાં છે. આમ આદમી પાર્ટી અને કોંગ્રેસના ઘણા બધા જવાબદાર લોકો એ હાઈકોર્ટને સુપ્રીમ કોર્ટ પણ ન જામીન આપી શકે એ પ્રકારના ઓફેન્સ, એ પ્રકારના ગુનાઓની અંદર જોડાયેલા છે. ત્યારે ગુજરાતની જનતા બધાની કર્મકુંડળીને ઓળખે છે અને જે રીતે નરેન્દ્રભાઈ એક બાજુ એક રાષ્ટ્રવાદ સાથે જોડાયેલી પાર્ટી, એના નેતા એ વિશ્વની મહાસત્તા બનાવવા માટે વિકસિત ભારતનું સ્વપ્ન દેખાડીને 10 વર્ષમાં આપેલી ગેરંટીને પૂરી કરવા માટેની પણ ગેરંટી સાથે કામ કરી રહ્યા છે અને બીજી બાજુ કરપ્શન સાથે જોડાયેલી પાર્ટીઓના નેતાઓ ભેગા મળ્યા છે. ત્યારે સ્વાભાવિક છે
કે ગુજરાતના લોકો આ બધાની વચ્ચે બધાને ઓળખે છે અને 5 લાખથી વધારે લીડથી 26 સીટો અમે જીતીશું, એમાં કોઈ શંકા અને સ્થાન નથી. જે રીતના કેજરીવાલ કહેતા હતા સ્વચ્છ બનાવવાની વાતો કરતા હતા, તેને કઈ રીતના જોવો છો? આખું કેજરીવાલે પહેલા એના પક્ષને સ્વચ્છ કરવાની જરૂર છે. મારે આજે દુઃખ સાથે કહેવું પડે કે અન્ના હજારે જેવા સનિષ્ઠ વ્યક્તિના આંદોલનમાં જોડાય અને આ કેજરીવાલ નિવેદન આપતા હતા કે કરપ્શનનો જેમની ઉપર આક્ષેપ હોય એવા લોકોને પણ પક્ષમાં કે સત્તામાં ન રાખવા જોઈએ. આ શબ્દ કેજરીવાલના છે, પરંતુ કમનસીબે મુખ્યમંત્રી બન્યા પછી એમની પર આટલા બધા સમન્સ આવે છે, એમની પર આટલા બધા આક્ષેપ છે, એમની આખી સરકાર પર આટલા આક્ષેપ છે. એ કેજરીવાલે દેશ એમના જો બોલેલા શબ્દ પાડે તો એમને રાજનીતિ છોડી દેવી જોઈએ. એ પ્રકારના દિલ્હીની અંદર કરપ્શન કર્યા છે. એમના ડેપ્યુટી સીએમથી માંડીને અડધી સરકાર એ કરપ્શનની સાથેની કેસ ચાલી રહ્યા છે. દેશની જનતા જાણે છે. એટલે કેજરીવાલે પહેલા એમની વિચારધારા સ્વચ્છ કરવાની જરૂર છે, એમની પાર્ટી સ્વચ્છ કરવાની જરૂર છે. ભરતભાઈ, જે રીતના વાત કરવામાં આવે છે કે કેજરીવાલે જે રીતના ગઠબંધન કર્યું છે, પહેલા તો તેઓએ જે પોતાના શબ્દ હતા તે પાડવાની વાત કરવામાં આવી, એટલે કહી શકાય કે જે રીતના ભાજપના પ્રદેશ ઉપાધ્યક્ષ કહી રહ્યા છે કે પોતાની પાર્ટી પહેલા સ્વચ્છ કરે, ત્યારબાદ તેઓ જે મેદાનમાં આવે, કારણ કે જે રીતના સ્વચ્છ કરવાની વાતો હતી પરંતુ તેની પાર્ટીમાં જ ક્યાંક અસ્વચ્છતા હોવાના આક્ષેપો છે તે કરવામાં આવ્યા છે. કેમેરા પર્સન કિશોર વાડોલિયા સાથે રહીમ લાખાણી, ગુજરાત ફર્સ્ટ, રાજકોટ. તો ઇન્ડી ગઠબંધન દ્વારા જે મહત્વપૂર્ણ જાહેરાત કરવામાં આવી છે તેને લઈને હવે એક બાદ એક પ્રતિક્રિયાની શરૂઆત થઈ ચૂકી છે. ચૈતર વસાવાએ જીતનો આશાવાદ વ્યક્ત કરતા કહ્યું છે, પરંતુ મુમતાઝ પટેલ દ્વારા સીધા જ તેઓની ઉપર આક્ષેપ કરવામાં આવી રહ્યા છે કે તેઓનું વર્ચસ્વ ફક્ત અને ફક્ત ડેડિયાપાડા બેઠક ઉપર જ છે. રાજકોટથી સંવાદદાતા રહીમ આપણી સાથે જોડાઈ ચૂક્યા છે. રહીમ, આ ગઠબંધનને કેવી રીતે જોવામાં આવી રહ્યું છે? કારણ કે ભાવનગર એક બેઠક પણ છે કે જે કોંગ્રેસના બદલે આપના ફાળે આપવામાં આવી છે. ઇન્ડી ગઠબંધન ઉપર હવે સી પાટીલે પણ આકરા પ્રહાર કરતા કહ્યું છે કે આ ગઠબંધન સફળ તો નહીં જ થાય. ચોક્કસપણે જે રીતના વાત કરવામાં આવે છે કે કોંગ્રેસ અને આપ દ્વારા જે ગઠબંધન કરવામાં આવ્યું છે, કારણ કે લોટાના ચણા ચાવવા સમાન ગુજરાતની ચૂંટણી બંને પાર્ટીઓ ઉપર હતી, કારણ કે જે રીતના ત્રિપાખીયો જંગ યોજાતો હતો ને જે રીતના મતનું ડિવાઈડ થતું હતું, વિધાનસભાની જે ચૂંટણીમાં જોવા મળ્યું હતું તે જને ઠારવા માટે ગઠબંધન કર્યું છે. પરંતુ જે રીતના ચેતર વસાવાને જે રીતના ભરૂચ સીટ ઉપર ટિકિટની જાહેરાત કરી છે અને ઉમેશ મકવાણાને જે ભાવનગરની ટિકિટ જાહેરાત કરી છે, તેને લઈને ક્યાંક કહી શકાય કે આ ગઠબંધન કેટલું ટકે છે, કારણ કે જે ગઠબંધનની વાત થતાની સાથે જ અત્યારે ટાટિયા ખેંચ શરૂઆત થઈ ગઈ છે. સૌરાષ્ટ્રના પ્રવક્તા રાજુભાઈ છે. રાજુભાઈ, જે રીતના ગઠબંધન કરવામાં આવ્યું છે આપ અને કોંગ્રેસ, અને 2 સીટ ઉપર આપના ઉમેદવારો પણ જાહેર કરી દીધા છે, કઈ રીતના જોવો છો આ ગઠબંધનને? આપ તમે 2 તકવાદી પક્ષો વચ્ચેનું તકવાદી જોડાણ એટલે આપ અને કોંગ્રેસ, જે આપના સ્થાપક પ્રમુખ અરવિંદ કેજરીવાલ, જે પોતાના ગુરુના ન થયા, અન્ના હજારેની સાથે દ્રોહ કરનાર અરવિંદ કેજરીવાલજીએ પ્રતિજ્ઞા કરેલી કે પોતે રાજનીતિમાં કદાપી નહીં આવે. એ રાજનીતિમાં આવ્યા, પોતે કોઈ દી ધારાસભ્ય નહીં થાય, કોઈ દી સત્તા ધારણ નહીં કરે. એમણે ધારાસભ્ય વિના સત્તા ધારણ કરી કે જેમને પોતાના બોલેલા વચનોનું પણ ક્યારેય પાલન નથી કર્યું. અને એ અરવિંદ કેજરીવાલજી કે જેમણે અન્ના હજારેની સાથે પણ એમની પીઠમાં પછુરો ભોગ્યો, અન્ના હજારેની સાથે જે રીતે એમણે દ્રોહ કર્યો, અન્ના હજારેની લાગણીને જે રીતે એમણે દુભાવી છે, એ અન્ના હજારે આજે પણ યાદ કરે છે. ત્યારે આપણે કહી શકીએ કે જે પોતાના ગુરુનો નથી, પોતાના બાપ સમાન ગુરુનો નથી, એ ભારતની પ્રજાને ક્યાંથી થવાના હતા. બંને તકવાદી પક્ષો છે, બંને સગવડિયા પક્ષો છે. આજે પંજાબમાં છે, દિલ્હીમાં છે, દિલ્હી અને પંજાબની પ્રજા ત્રાહિમામ થઈ ગઈ છે આ પાર્ટીથી. એ આ પાર્ટીને ગુજરાતની તો સાણી અને સમજુ પ્રજા છે. એ તો દૂધનું દૂધ અને પાણીનું પાણી કરી શકે, નીર અને ક્ષીર. ત્યારે હું માનું છું કે આપ અને કોંગ્રેસનું તકવાદી જોડાણ પણ ટકવાનું નથી. એ લોકોને ગુજરાતની પ્રજા સ્વીકારવાની પણ નથી અને ડિપોઝિટો જવાની સંભાવનાઓ મોટા પાયે સર્જન. ભરતભાઈ, એક આપે જાહેરાત કરી છે ભરૂચમાંથી ચેતર વસાવા અને ભાવનગરમાંથી ઉમેશ મકવાણા, આ 2 ટિકિટ ગઠબંધનને લઈને જાહેરાત, આપ કઈ રીતના જોવો છો? અરે 2 ટિકિટ લડે, 26 લડે, આખા દેશમાં લડે. અમે અમારા એજન્ડા સાથે, અમારી વિચારધારા સાથે, અમારા પ્લાનિંગ સાથે આગળ વધી રહ્યા છીએ. આ કરપ્શન સાથે જોડાયેલા લોકો, એ બંને કરપ્ટ પાર્ટીઓના લોકો ભેગા થઈને કદાચ લોકો વચ્ચે થશે તો પણ લોકો આને ઓળખી ગયા છે, એમાં કોઈ સવાલ નથી. એમને કરપ્શનમાં ભેગું કરેલું કાળું નાણું કેમ સાચવવું એની વ્યવસ્થામાં એકબીજા સાથે જોડાણા છે. દેશની જનતા અને ગુજરાતની જનતા જાણે છે.
એમની પાર્ટીના અનુશાસનને પણ સાચવી શકતા નથી, ગુજરાતને કે દેશને કેવી રીતે સાચવી શકે? તો આ જે રીતના ગઠબંધન થયું છે, ભાજપનાની કોઈ અસર થશે કે નહીં? સ્વાભાવિક છે કે કોઈ પાર્ટી કેટલા ગઠબંધન કરશે એના આધારે અમે ક્યારે ચૂંટણી નથી લડતા. ભારતીય જનતા પાર્ટી એક વિચારધારા સાથે, એક ચોક્કસ દિશામાં રોડમેપ સાથે છે. બંને એકબીજા સામે લડ્યા હતા ભૂતકાળમાં. એક પાર્ટીનો જન્મ બીજી પાર્ટીના ભ્રષ્ટાચારની વિરુદ્ધ થયો હતો કેટલાક વર્ષો પહેલા, અને હવે બધા સાથે મળીને અહીંયા આગળ ચૂંટણી લડવાની વાત કરે છે. આ એક માત્ર અને માત્ર તકવાદી ગઠબંધન છે, જે ભારતીય જનતા પાર્ટીની શક્તિને ન પહોંચી શકવાના કારણે નબળી પડેલી કોંગ્રેસ અને ગુજરાતમાંથી નામશેષ થઈ ગયેલી આપ પાર્ટી હવે ફરી એક વખત અસ્તિત્વ ટકાવી રાખવા માટે જે તરફડિયા મારી રહ્યા છે, એનું આ એક ગઠબંધન છે. બંને પક્ષોના પ્રદેશ પ્રમુખની જિલ્લાઓમાંથી આવે છે, ત્યાં જ તે પોતાનો પક્ષ નથી લડવાના. દાખલા તરીકે ભાવનગરમાં કોંગ્રેસ નથી લડવાનું, આપ લડવાનું છે. એ પ્રકારે જામનગરમાં આપના પ્રમુખ છે, પણ ત્યાંથી કોંગ્રેસ લડવાનું છે. તમે આ નિર્ણય કેવી રીતે? 140 વર્ષ જૂની કોંગ્રેસ પાર્ટી ગુજરાતમાં અત્યારે એટલી બદહાલ થઈ ગઈ છે કે એમના પ્રદેશ અધ્યક્ષ જે જિલ્લામાંથી આવે છે, જ્યાં ભૂતકાળમાં ક્યારેક વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં એકવાર જીત્યા પણ હતા, તે જિલ્લામાં હવે કોંગ્રેસ ચૂંટણી લડવાની પણ તૈયારી નથી એની. અને એવી જ રીતે કોંગ્રેસના જે સર્વે સર્વા રહ્યા દાયકાઓ સુધી, રાષ્ટ્રીય સ્તરે જે સર્વે સર્વા રહ્યા, એવા અહેમદભાઈ પટેલના જિલ્લામાં પણ કોંગ્રેસ હવે આપને સીટ આપી અને પોતે લડવા નથી માંગતી. આ સ્પષ્ટ દર્શાવે છે કે ગુજરાતમાં કોંગ્રેસ બિલકુલ હવે નામશેષ થવાના આરે છે, અને આ પોતાનું અસ્તિત્વ અને એમનું કદાચ એમની બંને સીટોમાં એવી ગણતરી હશે કે ડિપોઝિટ ન જાય એટલા માટે કોઈ બીજાનો ટેકો લઈ અને આપણે એમાં દૂર થઈ જઈએ ચૂંટણીથી. અને આ ગઠબંધન નામનું ગઠબંધન છે. ખરેખર બંને પાર્ટીઓ પોતપોતાના અસ્તિત્વને ટકાવી રાખવા માટેનો આ એક વ્યર્થ પ્રયત્ન કરી રહી છે, અને ગુજરાતના તમામ નાગરિકો આ બહુ ખૂબ સારી રીતે જાણે છે. મુમતાજે પણ ટ્વીટ કર્યું છે કે ભરૂચ બેઠક આપણે નથી સાચવી શક્યા. 45 વર્ષનો વારસો વ્યર્થ નહીં જાય એ પ્રકારનું ટ્વીટ છે, કારણ કે મુમતાજ અને ફૈઝલ આ બંને ભરૂચ લોકસભા લડવી હતી. આ બંનેની નારાજગી કદાચ ભાજપને ફાયદો કરાવશે એવું લાગે છે. ભારતીય જનતા પાર્ટી કોઈ વિરોધીઓની નારાજગીના આધારે ચૂંટણી નથી લડતી. ભારતીય જનતા પાર્ટી આદરણીય નરેન્દ્રભાઈ મોદીના વિકાસના એજન્ડા સાથે, આદરણીય અમિતભાઈ શાહના માર્ગદર્શનમાં અને અમારા આદરણીય પ્રદેશ અધ્યક્ષની નેતૃત્વમાં ચૂંટણી લડે છે. અને તમામ સીટો જીતવાના અમારા સંકલ્પને, 5 લાખથી વધુ મતથી જીતવાના સંકલ્પને આ બધી બાબતો કોઈ અસર નહીં કરે. અને ફરી એક વખત આપને કહું કે અમને વિશ્વાસ છે કે ભારતીય જનતા પાર્ટી 26 સીટો 5 લાખથી વધુ માર્જિનથી જીતશે. આ ગઠબંધન થયું છે એના કારણે ભરૂચ અને ભાવનગરમાં 5 લાખની લીડ અથવા તો જીતવું કેટલું મુશ્કેલ થશે? મારા માનવા પ્રમાણે ભારતીય જનતા પાર્ટીને કોઈ અસર નહીં થાય, કારણ કે બંને લોકસભા વિસ્તારમાં જો આપણે 2022ની ચૂંટણીના મતદાનના આંકડા જોઈએ તો ભારતીય જનતા પાર્ટીને 51-52% વધારે મત મળ્યા છે. એટલે વિરોધીઓ એક હોય કે જુદા હોય, ભારતીય જનતા પાર્ટીને ફરક નથી પડતો. અને ભારતીય જનતા પાર્ટીને પોતાની લીટી લાંબી કરવામાં જ રસ છે, અને અમારા વિકાસના એજન્ડાને ગુજરાતના અને દેશના લોકોએ સ્વીકાર્યો છે. અને અમે એ જ આધાર ઉપર માનનીય નરેન્દ્રભાઈ મોદીની સરકારની કામગીરીના આધારે અમે લોકો પાસે મત માંગવા જઈએ છીએ, અને અમને વિશ્વાસ છે કે અમને પ્રજા ખૂબો ભરીને આશીર્વાદ આપશે. જ્યારે વિપક્ષમાં કોઈ નારાજ થાય છે ત્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટી એને પોતાનામાં ભેળવવાના પ્રયાસ કરે છે. મુમતાજ કે ફૈઝલ ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં લાવવાના પ્રયાસ કરે. પ્રદેશ પ્રમુખ સાથે મુલાકાત થઈ ચૂકી છે બંનેની. હું આપને સ્પષ્ટ કરું કે ભારતીય જનતા પાર્ટીને કોઈને પોતાની સાથે ભેળવવાના પ્રયત્ન નથી કરતી. જે લોકો ભાજપના વિકાસના, રાષ્ટ્રવાદના એજન્ડાને સ્વીકારવા તૈયાર થાય છે, જે પોતપોતાની પાર્ટીમાં નિષ્ક્રિયતા અને લોકાભિમુખ ન રહેવાના કારણે જે પોતે નારાજ થાય છે, તે લોકો ભારતીય જનતા પાર્ટી પાસે આવે છે. પોઝિટિવ કામ કરવા, લોકોની દેશની સેવા કરવા માટે ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં આવે છે. અને એ કોઈ પણ વ્યક્તિ ભારતીય જનતા પાર્ટીના એજન્ડાને સ્વીકારીને ભારતીય જનતા પાર્ટી સાથે રહેવા માંગે તો અમે એને આવકારીએ છીએ. પરંતુ અમે સામેથી કોઈને પણ ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં જોડાવા માટે ક્યારેય કહેતા નથી.
એ વિષય રાષ્ટ્રીય નેતૃત્વનો પ્રાદેશિક નેતૃત્વનો છે અને જ્યારે અત્યારે એવી કોઈ બાબત જ નથી ત્યારે એના ઉપર અટકળ કરવાનો પણ કોઈ પ્રશ્ન નથી, એટલે આ અટકળનો હું જવાબ ના આપી શકું. ભારત માતા કી જય. તો ભાજપ દ્વારા પણ પ્રેસ કરવામાં આવી અને જે પ્રકારે અમલ વ્યાસે નિવેદન આપ્યું કે ગુજરાતમાં આપ અને કોંગ્રેસનું ગઠબંધન ભલે ને ગમે તેટલી સીટ ઉપર થાય, પરંતુ ગુજરાત ભાજપમાંથી તેઓ કશું જ જીતી શકવાના નથી, કશું જ હાંસલ કે મેળવી શકવાના પણ નથી, કારણ કે આ તો માત્ર 2 સીટની વાત છે. હંમેશાથી ભાજપ પ્રજાની વચ્ચે જઈને પ્રજાનો વિશ્વાસ જીતીને અને જે પ્રકારે વિકાસની હરણફાળમાં સૌ કોઈની સુખાકારીનું ધ્યાન રાખવામાં આવ્યું છે, જનતાના આશીર્વાદ સાથે ભાજપ હંમેશા આગળ વધતું આવ્યું છે. આ કાચિંડાનો રંગ બદલતી પ્રજા છે. આજે ઇન્ડી ગઠબંધન છે, એમાં 2 તકવાદી પક્ષ દ્વારા આ તકલાદી જે ગઠબંધન છે તેવું કહ્યું છે રાજુ ધ્રુવ દ્વારા. તેઓના દ્વારા કહેવામાં આવ્યું છે કે બંને તકલાદી પક્ષો છે અને તેઓ હંમેશા તક ઉપર ધ્યાન આપતા હોય છે, જ્યારે કે ભાજપ હંમેશા વિકાસ અને જનતાની સુખાકારીને પ્રેરિત પક્ષ છે અને તેમાં શિસ્ત પણ હોય છે. યમલ વ્યાસે એવું પણ કહ્યું કે જો આ ગઠબંધનથી નારાજ છે કોંગ્રેસના કાર્યકર્તાઓ અને તેઓ વિકાસ સાથે જોડાયેલી સૌના વિશ્વાસ સાથે આગળ વધનારી ભાજપા પાર્ટી સાથે જોડાવા ઈચ્છતા હોય તો તેઓનું અમે સ્વાગત કરીશું, પરંતુ અમે ક્યારેય સામે ચાલીને કોંગ્રેસના કાર્યકર્તાઓ, નેતા કે ધારાસભ્યોને આમંત્રણ નથી આપ્યું અને કદી આપીશું પણ નહીં, પરંતુ જો તેઓ અમારી સાથે વિકાસના પક્ષમાં જોડાવા ઈચ્છતા હોય તો તેઓનું અમે સ્વાગત કરીશું. બીજી બાજુ ગઈકાલે સાંજે ફૈઝલ પટેલ દ્વારા એક ટ્વીટ કરવામાં આવ્યું હતું અને ટ્વીટમાં એવો ઉલ્લેખ પણ હતો રાહુલ ગાંધીને ટેગ કરીને કે તમે અમારી વાત સાંભળી અને મારી વાત સાંભળી, તેના કારણે હું આપનો આભાર માનું છું. ભાજપ એટલે કે ભરૂચમાં કોંગ્રેસને હું જીત અપાવીને આપના વિશ્વાસ ઉપર હું ખરો ઉતરીશ. એ ટ્વીટ એવું લાગતું હતું આપણને કે ક્યાંક રાહુલ ગાંધીએ સહમતિ આપી છે ભરૂચ બેઠક ઉપર ફૈઝલ પટેલને ચૂંટણી લડવા માટેનું, પરંતુ અત્યારે દિવસ બદલાયો છે, લોકોના રંગ બદલાઈ ગયા, લોકોના નિવેદન બદલાઈ ગયા, લોકોની પ્રતિક્રિયામાં પણ આપણને જમીન આસમાનનો ફરક જોવા મળી રહ્યો છે, કારણ કે આ રાજકારણ છે. રાજકારણમાં જ્યારે અરવિંદ કેજરીવાલ પોતાના ગુરુ ના થઈ શક્યા, એ રાજકીય પાર્ટીમાં રંગ બદલતા જ આવ્યા છે, એવું જ આજે સવારમાં થઈ રહ્યું છે. કારણ કે બરાબર 12 ના ટકોરે જ્યારે ગુજરાતના સૌથી મોટા સમાચાર આ સામે આવી રહ્યા છે તેવા સંજોગોમાં મુમતાઝ પટેલ દ્વારા અને ફૈઝલ પટેલ દ્વારા પણ અફસોસ વ્યક્ત કરવામાં આવ્યો છે. તેઓને આશા હતી કે અમે જ્યારે હાઈકમાન્ડ સમક્ષ સીધી રીતે આડકતરી રીતે ભરૂચની બેઠક અમારી પાસે રહે તેવી માંગ કરી રહ્યા છીએ, અમે લડવા ઈચ્છી રહ્યા છીએ તેવું કહી રહ્યા છીએ, પરંતુ આ બેઠક હવે ગઠબંધન થઈ ચૂક્યું છે ઇન્ડીનું અને આ ઠગબંધન, કારણ કે ભાજપ દ્વારા તો ઠગબંધન જ કહેવામાં આવી રહ્યું છે. આ સૌથી મોટા સમાચાર છે અને તેની વચ્ચે ગઠબંધનને લઈને મુમતાઝ પટેલ દ્વારા પણ કરવામાં આવ્યું છે ટ્વીટ. ફૈઝલ પટેલના ટ્વીટની મેં અગાઉ વાત કરી અને હવે મુમતાઝ પટેલનું પણ ટ્વીટ આવી રહ્યું છે અને આડકતરી રીતે તેઓએ પોતાની નારાજગી પણ વ્યક્ત કરી દીધી છે. સાથોસાથ તેઓએ ભરૂચવાસીઓની પણ માફી માંગી છે, કારણ કે ભરૂચમાં તેઓનો ગઢ ગણાતો હતો. અમારા પિતાશ્રીની સીટ ન સાચવી શક્યા તેનો એક ખેદ છે, એક રંજ છે, એક અફસોસ છે અને આ ટ્વીટ તેઓએ કર્યું છે ટેગ, અને તેને લઈને તેઓએ ભરૂચની જનતાનો તેઓએ વિશ્વાસ જીતવાની વાત કરી. સાથોસાથ તેઓએ અહીં ભરૂચની જનતાની માફી પણ માંગી છે. જોઈ લો, હજુ તો 24 કલાકનો સમય માંડ થાય છે. ફૈઝલ પટેલનું એક ટ્વીટ અને તેની સામે અત્યારનું આ મુમતાઝ પટેલનું ટ્વીટ છે, જેને લઈને અનેકો સવાલ થઈ રહ્યા છે. ઇન્ડી ગઠબંધનને